जय माताजी मित्रों, हूँ ममता गोस्वामी। मारी चेनल ममतानी रसोई में तमारुं स्वागत है। मित्रों, अत्यारे उनाळानी ऋतु चाली रही है त्यारे तरबूज तो दरेक घरमां आवता ज होय छे अने आपणे तरबूजना जे लाल भाग होय तेने आपणे खाई अने बाकीना आ पाछळना वधेला छोतराना भागने आपणे फेंकी देता होईए छे। परंतु आजे आपणे आ छोतरामांथी एक एवी वस्तु बनावशुं जे आपणे खूब ज उपयोगी बनशे, जे आपणे श्रीखंड, आइसक्रीम अने केक जेवी वस्तुओने डेकोरेट करवा माटे वापरीए छीए ते तूटी फूटी आपणे आजे आ छोतरामांथी बनावशुं। तो तेना माटे अत्यारे मैं 2 किलो तरबूजना आ रीते छोतरा लई लीधा छे। तो तेना पाछळ आ रीतनो लीलो कड़क भाग होय छे, तो आपणे आ भागने कापी लईशुं अने वच्चेनो आ जे सफेद भाग छे ते राखीशुं। तो आ रीते आपणे पाछळना भागने छोलीशुं। तो आ तूटी फूटी बाळकोनी तो मनपसंद होय ज छे, पण आपणने पण बधी घणी बधी रेसिपीमां आ काम लागती होय छे। तो मित्रों, तमने मारो आ तूटी फूटी बनाववानो विडियो पसंद आवे तो मारा विडियोने लाइक जरूरथी करजो अने चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करवानुं बिलकुल भूलता नहीं। तो आ रीते आपणे कड़क भागने काढी लईशुं अने आ रीते बधा टुकड़ा छाल काढी अने करी लईशुं। तो आपणे आ रीते छाल पाछळना भागेथी उतारीशुं अने आना एकदम झीणा झीणा जे रीते आपणे बजारमांथी तूटी फूटी लावीए छीए तेटला आकारनी बने ते रीते आपणे झीणा झीणा कट करीशुं। तरबूजना छोतराना मैं आ रीते एकदम झीणा टुकड़ा करी लीधा छे। तमे जोई शको छो एकदम फटाफट आपणा टुकड़ा थई जाय छे। तो आज रीते आपणे जे लीधेला छोतरा छे तेमांथी बधा टुकड़ा करी लईशुं। આપણે તરબૂચની બધી જ છાલમાંથી આ રીતે તરબૂચના એકદમ ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે। તો હવે આપણે આ ટુકડાને ચોખ્ખા પાણીથી પહેલાં તો સારી રીતે ધોઈ લઈશું। આપણે ગેસ પર એક મોટી તપેલી મૂકીશું અને તેની અંદર આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। હવે ગેસ ચાલુ કરી અને આપણે આ પાણીને 2 મિનિટ માટે એકદમ ગરમ થાય તે રીતે થવા દઈશું। पाणी आपणुं सारी रीते गरम थई गयुं छे। तो हवे आपणे जे तरबूचनी छालना टुकड़ा करीने राख्या छे ते आपणे आ गरम पाणीनी अंदर लई लईशुं। अने आ टुकड़ा उमेर्या पछी आपणे आ पाणीने 7 થી 8 मिनिट माटे आ रीते ज तरबूचना टुकड़ा साथे उकळवा दईशुं, जेथी आपणा आ टुकड़ा एकदम सरस रीते सॉफ्ट थई जशे। 8 मिनिट पछी जोईए तो आपणा तरबूचना टुकड़ा एकदम सारी रीते बफाई गया छे अने पहेला करता कलर पण एकदम सरस रीते बदलाई गयो छे। तो हवे आपणे गैसनी फ्लेमने बंध करी दईशुं अने आने थोड़ीवार माटे ठंडा थवा दईशुं। हवे आपणे आ टुकड़ामांथी पाणी काढी लईशुं अने आने एकदम सरस रीते ठंडा करी लईशुं। गैस पर આપણે એક કડાઈ રાખી લઈશું અને કડાઈની અંદર અત્યારે 1 વાટકી જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરીશું અને તે જ વાટકીના માપ પ્રમાણે આપણે 2 વાટકી પાણી એડ કરીશું। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને ખાંડને સારી રીતે ઓગળવા દઈશું। પાણીમાં ખાંડ આપણી સારી રીતે ઓગળી ગઈ છે। તો હવે આપણે તરબૂચના ટુકડા અંદર લઈ લઈશું અને આને હવે આપણે 10 મિનિટ જેવું આ રીતે ખાંડના પાણીમાં જ ઉકાળીશું, જેથી આપણી બધી જ ખાંડ તરબૂચના ટુકડામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। तरबूचना टुकड़ाने बफाता 10 मिनिट जेवो समय थई गयो छे ने खांडमां सारी रीते ते बफाई गया छे। तो हवे आपणे गैसनी फ्लेमने बंध करी दईशुं अने आने आपणे ढांकी अने 5 થી 6 कलाक माटे आ रीते खांडना पाणीनी अंदर ज राखीशुं। हवे आपणे तूटी फूटीने बजार जेवी एकदम कलरफुल बनावशुं। तो तेना माटे आपणे अत्यारे अलग अलग कलर लईशुं। तो पहेला एक बाउलमां आपणे थोड़ी तूटी फूटीने लई लईशुं, पाणी साथे ज आपणे लईशुं અને તેની અંદર આપણે
ખાવાનો મીઠો કલર ઉમેરીશું. તો આપણે પહેલાં લાલ કલર ઉમેરીશું. તો અત્યારે નાની અડધી ચમચીથી પણ થોડો ઓછો એવો કલર ઉમેરી લઈશું આપણે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમે કોઈ પણ એક કલરની તૂટી ફૂટી પણ બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે 3 કલરમાં બનાવશું. તો આ રીતે આપણે પહેલાં તો લાલ કલરમાં મિક્સ કરી લઈશું અને તે જ રીતે આપણે ફરી બીજું બાઉલ લઈ લઈશું અને તેની અંદર આ તૂટી ફૂટી ભરી લઈશું. અને આને આપણે ગ્રીન કલર આપીશું. તો તેમાં પણ આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલો કલર એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને આ જ રીતે આપણે ત્રીજા કલરની પણ તૂટી ફૂટી તૈયાર કરીશું. તો આની અંદર આપણે યલો કલર ઉમેરીશું અને તેને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે 3 કલરની તૂટી ફ્રૂટી તૈયાર કરી છે. તો હવે આ 3ને આપણે 3 કલાક જેવું આ રીતે કલરની અંદર જ રાખીશું, જેથી એકદમ સરસ રીતે તૂટી ફ્રૂટીનો કલર થઈ જશે. તૂટી ફૂટીને કલરવાળા પાણીમાં રાખી આપણને લગભગ 3 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને કોરી કરવા માટે આ પાણીમાંથી કાઢવાની છે. તો હવે આપણે એક આ રીતની સ્ટીલની ગળણી લઈ લઈશું અને નીચે એક વાટકી રાખી લઈશું. તો આપણે પહેલાં એક વાટકીની તૂટી ફૂટીને લઈ લઈશું અને તેને આ રીતે ગળણીમાં ગળી લઈશું, જેથી બધું જે પાણી છે તે બધું જ નીકળી જશે. આ રીતે પાણી બિલકુલ નીતરી જાય તે રીતે આપણે એને કોરી કરવાની છે. આ જ રીતે આપણે 3 કલરની તૂટી ફૂટીને પાણીમાંથી કાઢી લઈશું અને આ પાણીનું શું કરવાનું તે હું તમને આગળ જણાવીશ. તો આ રીતે આપણે બધી તૂટી ફૂટીને કાઢી લઈશું. આપણે તૂટી ફૂટીમાંથી 3 કલરના પાણીને કાઢી લીધા છે. તો આ પાણીનો ઉપયોગ આપણે જ્યારે લીંબુ શરબત બનાવતા હોઈએ ત્યારે કરીશું. આપણે આ કોઈ પણ એક કલરનું શરબત બનાવશું તો એકદમ કલરફુલ આપણો ટેસ્ટી શરબત બનશે. તો આને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું. હવે અત્યારે મેં એક મોટી થાળીની અંદર આ રીતે કોટનનું એક કપડું પાથરી લીધું છે. તમે કોટનના કપડાની જગ્યાએ ટિશ્યુ પેપર પણ લઈ શકો છો, જેમાં પાણી શોષાઈ જાય તેવું વસ્તુ આપણે ઉપયોગમાં લઈશું. તો અત્યારે મેં કોટનનું કપડું લીધું છે. તો હવે આપણે આ તૂટી ફૂટીને આની અંદર પાથરી લઈશું અને આ રીતે છૂટી કરી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બીજા કલરની તૂટી ફૂટીને પણ આ રીતે સાઈડમાં પાથરી લઈશું. ત્રીજા કલરની તૂટી ફૂટી પણ આપણે લઈ લઈશું. હવે આને આપણે પંખાની હવામાં સૂકવીશું તો લગભગ 5 થી 6 કલાકમાં તે સારી રીતે પાણીને શોષી અને સુકાઈ જશે. અને આપણે તડકામાં સૂકવીશું તો લગભગ 1 કલાકની અંદર તો એકદમ સરસ રીતે તે ડ્રાય થઈ જશે. તો અત્યારે આપણે તેને સુકાવા દઈશું. તૂટી ફૂટીને મેં 1 કલાક માટે તડકામાં સૂકવી લીધી છે. તો એકદમ સરસ રીતે સુકાઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ડ્રાય આપણી આ તૂટી ફૂટી સુકાઈને તૈયાર થઈ છે.
અને સુકાતા તો બાળકોએ થોડી ઘણી તો પૂરી પણ કરી લીધી છે. એટલી સરસ આપણી આ વેસ્ટ જે છોતરાઓ આપણે ફેંકી દેતા હોય છે તરબૂચના તેમાંથી બનાવેલી છે. તો પણ એકદમ સરસ બજાર જેવી જ બને છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ચોક્કસ ઘરે બનાવજો અને ઘણી બધી રેસીપીઓમાં આ ઉપયોગી પણ બનશે અને બજારમાંથી મોંઘી લાવવાની જરૂર પણ નહીં પડે. તો તમે બનાવ્યા પછી આ તમારી તૂટી ફૂટી કેવી બને છે તમે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી આપજો અને મારી ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં.